Good morning to all of my students. Now we are going to start our chapter number 1. There are 15 different chapters given in our syllabus. Among them, we are going to start our chapter number 1, that is reproduction in lower and higher plants. This topic approximately covers 3 to 4 marks in the NEET examination. And in this reproduction, we know that every organism is producing the new individual or offspring in the plants, in the animals. In the plants, we know that with the help of seed, some plants producing the new plant. But sometimes we know that by using the plant part also, the new individual or offspring is produced. Now we are going to start our chapter number 1, reproduction in higher and lower plants. Now what is the reproduction? Reproduction is nothing but it is a biological process in which every organism produces new organism like its own for continuity of life is called as the reproduction. प्रत्येक जीव आपल्यासारखा दुसरा जीव जीवनाच्या सातत्यासाठी निर्माण करतो, यालाच आपण पुनरुत्पादन असं म्हणत असतो. या ठिकाणी दोन प्रकार रिप्रोडक्शनचे आपल्याला पाहायला मिळतात. या दोन प्रकारामध्ये नंबर 1 आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या मध्ये आपण आता पाहूया की या ठिकाणी एकाच पॅरेंटच्या पासून जीव निर्माण होतो. ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पॅरेंट. देर इज no involvement of the two parents, so there are no gametes because gametes are not produced or the sex cells are not used here. Genetically identical progeny is produced from the single organism. We know that the individuals which are produced by this method, they are similar like the parents. They are morphologically and genetically identical individuals. They are called as the clones. Again, keep the word in your mind. When the individuals are morphological and genetical identical, they are called as the clones. Now see here, there are different methods of the asexual reproduction. First method is called as the fragmentation. We know that it is fragment means a small pieces. When the bigger organism or individual breaks into small pieces and each piece is able to produce the new organism, the process is called as fragmentation. See here, when the multicellular organism breaks into many small parts, each part produce new organism, that is the fragmentation process. There are some examples in the plant Spirogyra, in animals, sponges and echinoderms. They reproduce by asexual method. या ठिकाणी आपण फ्रॅगमेंटेशन नावाची प्रक्रिया पाहिली. मोठ्या जीवाचं लहान लहान तुकड्यामध्ये विभाजन होतं आणि प्रत्येक हा तुकडा किंवा पीस किंवा पार्ट किंवा फ्रॅगमेंट नवीन जीव निर्माण करतो. याला आपण फ्रॅगमेंटेशन असं नाव दिलेलं आहे. त्यानंतर नंबर 2ची मेथड आहे, त्याला आपण बडिंग असं म्हणतो. इट इज कॉमन इन युनिसेल्युलर ईस्ट. ईस्ट त्याला किण्वन असं म्हणतात. किण्वन ईस्ट. त्याच्यामध्ये आपल्याला असं सापडेल की सॅक्रोमायसस सर्वायसी हे स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला सापडतात. याच्यामध्ये एक मदर सेल असतो आणि या मदर सेलच्यापासून अनेक बर्ड्स तयार होतात. ते एकावर एक असे चेनसारखे स्ट्रक्चर तयार होतात आणि जेव्हा ते मदर ॲक्सिसपासून डिटॅच होतात, ब्रेकडाऊन होतात, त्याच्यापासून नवीन ऑफस्प्रिंग जन्माला येतो किंवा निर्माण होतो. बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑर्गॅनिझम आफ्टर डिटॅचमेंट फ्रॉम ईच बर्ड. New offspring or individual are kiwa is produced. Some other examples of the asexual reproduction are binary fission. Example is amoeba. Second is the paramecium. We know that amoeba is the protozoan. It is the smallest organism which cannot seen by the naked eye. We have to use the microscope. So in the amoeba, irregular shaped body is there, as it consisting of the nucleus and the irregular shaped body. Firstly, the nucleus divides and slowly after the division of the nucleus, cytoplasm also divides. A constriction occurs at approximate middle side
The nucleus and cytoplasm divides, and at last daughter cells are produced. So we can see that the organism divides into two halves and each रॅपिडली ग्रोज into an adults. ही रिप्रोडक्शनची प्रक्रिया ही फास्टर असते. लवकर याच्यामध्ये विभाजन होऊन जीव निर्माण होतो, डॉटर सेल्स निर्माण होतात. त्यानंतरची प्रक्रिया आहे त्याला आपण स्पोर्स फॉर्मेशन असं म्हणतो, की स्पोर्स निर्माण करणं. काही स्पोर्स हे मोटाईल असतात, काही स्पोर्स हे नॉन मोटाईल असतात. एक्झाम्पल क्लॅमोडोमोनाज ही युनिसेल्युलर किंवा गोड्या पाण्यामध्ये सापडणारा शैवाळाचा आल्गीचा एक प्रकार आहे, ज्याच्यामध्ये पॅरेंट सेलच्यामध्ये झूस्पोरेंजियम जे की बॅग लाईक सॅक लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये झूस्पोर तयार होतात. त्या झूस्पोरच्यामध्ये फ्लॅजेल्ला असतो. हा फ्लॅजेल्ला आपल्याला माहिती आहे की हा जो फ्लॅजेल्ला आहे हा फ्लॅजेल्ला या झूस्पोरेंजियमच्या मधला हा फ्लॅजेल्ला आणि हा झूस्पोर तयार होतो. फ्लॅजेल्ला हा लोकोमोशनच्या कामी येतो पाण्याच्यामध्ये आणि आपल्याला मॅच्युरिटीमध्ये हे झूस्पोरेंजियम ब्रेकडाऊन होतं आणि हे लिबरेट झालेले झूस्पोर नवीन जीव निर्माण करतात. एक्झाम्पल क्लॅमिडोमोनाज. इट टेक्स प्लेस बाय द फ्लॅजिलेटेड मोटाईल झूस्पोर्स अँड ईच कॅन प्रोड्यूस द न्यू इंडिव्हिज्युअल. इट इज द algae found in water. In zoosporangium, zoospores are produced. This is the example of the asexual reproduction. So what are the examples? Fragmentation, budding, binary fission, spore formation. Now we can study here the another type, that is the conidia formation. Conidia, C-O-N-I-D-I-A, conidia formation in Penicillium. We know that it is the fungus. Its total name is, or the biological name is Penicillium notatum. आपल्याला माहिती आहे की 1927च्या मध्ये जवळपास सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या टाईम पिरियडला यापासून एक केमिकल रसायन तयार झालं होतं, त्याचं नाव पेनिसिलिन. हा पेनिसिलिन ज्याच्यापासून तयार होतं त्याचं नाव पेनिसिलियम नोटॅटम. साधारणपणे या पेनिसिलियम नोटॅटमच्या मध्ये आपल्याला या कोनिडिया तयार होतात. या कोनिडिओफोर्सच्यावर त्या चेन लाईक स्ट्रक्चर आहेत, त्या डिटॅच झाल्याच्या नंतर प्रत्येक कोनिडियाच्यापासून आपल्या असं लक्षात येईल की फेवरेबल कंडिशनच्यामध्ये नवीन जीव निर्माण होतो. सो सी हियर पेनिसिलियम नोटॅटम, इट इज द फंजाय. इट इज producing the conidiophores on which conidia they are produced. When the conidia detaches, it can produce the new life, or we can say the individual. So this is also the asexual method of reproduction. Now here we'll know that there are some methods that the birds are produced in the hydra. Gimules they are present in the sponge are the examples of asexual reproduction. Again in plants, Bryophyllum, पानफुटी, रनर, आपण सायनोडॉन, डॅक्टिलॉन, ज्याच्यामध्ये आपण हराळीच्यामध्ये जमिनीच्या खालच्या बाजूला क्षितिज समांतर वाहणारा एक स्ट्रक्चर पाहिलं. त्याच्यापासून आपल्याला त्या अंडरग्राऊंड स्टेमपासून आपल्याला अनेक ते डिटॅचमेंटच्या नंतर जीव निर्माण झालेले पाहायला मिळतात किंवा प्लांट निर्माण झालेले पाहायला मिळतात. त्याला आपण रनर म्हणतो. त्यानंतर सकर शोषून करून घेणारे, त्यानंतर ट्यूबर्स. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला पाहिले की पोटॅटो, बटाट्याच्यामध्ये आपण अंडरग्राऊंड आपल्याला या ठिकाणी ट्यूबरच्या सहाय्यानं रिप्रोडक्शन तयार झालेलं मिळतं. त्यानंतर ऑफसेट, ज्याच्यामध्ये इकॉर्निया असं आपण म्हणू, की ज्याला गुंडाळ गवत असं आपण म्हणतो, की पाण्याच्या खालच्या बाजूला दोन वेगळ्या प्लांटच्यामध्ये कनेक्टिंग लिंक असते, त्याला ऑफसेट असं म्हणतात. आणि ही एक असेक्स्युअल रिप्रोडक्शनचा प्रकार आहे. नाउ वी कॅन गोइंग टू स्टडी द अनदर मेथड that is called as the vegetative reproduction. Whenever instead of spore formation, instead of seed formation, the formation, or we can say the plant part is useful for the production of the new plant, so it is called as the vegetative reproduction. This is the method of asexual reproduction. In this type, the plant produces through the vegetative part. त्या झाडाचाच एखादा भाग हा पुनरुत्पादनाच्या कामी आणल्या जातो. फॉर एक्झाम्पल
द प्लांट प्रोड्युसेस, आणि इथून तयार झालेले प्लांट्स हे जेनेटिकली हे सिमिलर असतात पॅरेंटच्या सारखे. सियर व्हॉट इज द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन? इट इज द मेथड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट in which the production of new plant takes place with the help of the plant part only. The plant produces which are genetically identical like the parents. But sometimes there are artificial methods which are useful to exploit the plants according to the human requirement. की माणसाची जशी गरज आहे त्याप्रमाणे या प्रकारच्या झाडामध्ये काही वेळेस तशी निर्मिती व्हरायटीची केल्या जाते. आपण जर या ठिकाणी पाहिलं की ॲग्रिकल्चरमध्ये, कृषी विभागामध्ये, हॉर्टिकल्चरच्यामध्ये अशा प्रकारचे आपल्याला नवीन प्रकारच्या झाडांची निर्मिती या ठिकाणी मिळते. त्याचे पण काही टाईप्स आहेत. सियर अगेन कीप इन युअर माइंड, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इट इज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. देर आर सर्टन टाईप्स. वन इज द कटिंग अ स्मॉल पीस ऑर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट अलॉंग विथ द बड. बघा, झाडाचा एखादा लहानसा पार्ट पण त्याच्यामध्ये बड असला पाहिजे. इज यूज टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट. फॉर एक्झाम्पल शुगर केन आहे. शुगर केनच्यामध्ये आपण पाहतो की कांड्याच्यावर असणाऱ्या एखाद्या डोळ्याच्यापासून आपल्याला नवीन झाडाची निर्मिती झालेली या ठिकाणी मिळते. म्हणून कटिंग इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल पीस ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट अलॉंग विथ द बड इज यूज टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट. ही पण रिप्रोडक्शनची अशी प्रक्रिया आहे ज्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे भाग वापरण्यात येतात. स्टेम कटिंग, ज्याच्यामध्ये रोज गुलाब आपण पाहतो. बोगनव्हिलिया स्पेक्टॅबिलिस, बोगनव्हिलिया म्हणजे कागदी फूल. या कागदी फुलाच्यामध्येही प्लांट पार्ट स्टेमचा एका कांडीचा वापर होतो ज्याच्यातून नवीन झाड तयार झालेलं मिळतं. त्यानंतर आपल्याला लिप्सचा पण वापर कटिंगमध्ये करता येतो. सेन्सिव्हेरिया हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. रूटच्यापासून पण आपल्याला रूट कटिंगपासून नवीन झाड निर्माण करता येतं. त्याचं नाव ब्लॅकबेरी असं आहे. त्यानंतर आपण ग्राफ्टिंग नावाची एक मेथड बघत आहोत. या ग्राफ्टिंगच्यामध्ये काय आहे, समजा बरेचसे जुने झाडं आहेत, त्याचे खोड खराब झाले खालचे बाजू, तर या खोडाच्यामध्ये आपण पाहतो की त्याला स्टॉक असं म्हणतात. खालचा बाजू त्याच्यामध्ये आपल्याला रूट आहे. त्या रूटच्यावर नवीन आपल्याला म्हणजे रूटचा जो भाग आहे, स्टेम आहे, त्याला स्टॉक असं म्हणतो. आणि त्याच्या वरचा जो भाग आहे त्याला आपण नवीन त्याच्यावर ग्राफ्ट करायचा भाग आहे त्याला आपण सायॉन असं म्हणतो. म्हणून एखाद्या झाडाच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण फिगरच्यामध्ये बघा की ग्राफ्टिंग इन रोज, की ओरिजिनल झाडाच्यावर दुसरे ग्राफ्ट स्टॉकच्यावर आणून लावल्या जातात आणि त्यानंतर आपल्याला काय नवीन प्रकारची झाडं निर्माण झालेले मिळतात. वेन द ओल्ड अँड न्यू plant parts are joined in such a manner that they can grow or it can grow as one plant. त्याला ग्राफ्टिंग असं म्हणतात. Scion is a bud. It is grown on stalk. The method is called as grafting. Many buds can be grafted on one stalk. एका स्टॉकवर अनेक प्रकारचे आपल्याला बड ग्राफ्ट करता येतात किंवा चिटकवता येतात किंवा लावता येतात. ते चिकटवल्याच्या नंतर हियर वन एक्झाम्पल इज गिवन दॅट हियर ओरिजिनल वन stalk is given. Stalk, on this stalk we know that a small part cuts from the upper side and the new buds are added on it. Then it is tied with the help of polythene bag and then that can be grown. The process is called as the grafting. Sometimes single bud is also useful to grow the plant like the apple, pear, ज्याला आपण पियरला आपण मराठीमध्ये असं म्हणतो की जांब आहे, रोज आहे, या झाडांच्यामध्ये अशा प्रकारचं आपल्याला रिप्रोडक्शनची ग्राफ्टिंग नावाची मेथड आहे. हे बघा, यानंतरची एक मेथड आहे, आज ती वर्ल्ड फेमस आहे, जगात आवश्यक आहे. कुठल्याही प्रकारचे रोग नसणारी आणि चांगल्या प्रतीचे उच्चतम दर्जाची झाडं निर्माण करणारी ती प्रक्रिया, त्याचं नाव टिश्यू कल्चर आहे. काय आहे टिश्यू कल्चर? मराठीमध्ये त्याला उती संवर्धन असं नाव दिलेलं आहे. या उती संवर्धनाच्यामध्ये आपल्या असं लक्षात येईल की आपण एक सेल किंवा टिश्यू जेव्हा न्यूट्रिएंट मीडियमच्या वर वाढवतो, अ सेल ऑर टिश्यू इज ग्रोन ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम इन असेप्टिक कंट्रोल्ड कंडिशन. असेप्टिक म्हणजे निर्जंतुकीकरण झालेल्या कंट्रोल्ड कंडिशन, कुणाकुणाची
लाईट आणि टेम्परेचरच्या मध्ये लॅबोरेटरीमध्ये तयार करतो, याला टिश्यू कल्चर असं नाव आहे. या पद्धतीच्याद्वारे मायक्रो propagation, it is the method in which many plants are produced in the laboratory. त्याच्यामध्ये परीक्षा नळीच्या मध्ये न्यूट्रिएंट मीडियम ठेवतात. त्या न्यूट्रिएंट मीडियमच्या वर आपल्या असं लक्षात येईल की त्या न्यूट्रिएंट मीडियमच्या वर आपल्याला एक सेल ठेवल्याच्या नंतर ते बाहेरून घेतलेला सेल, त्याचं नाव एक्सप्लांट असतं. तो एक्सप्लांट त्या सेलच्या वर ग्रोथ होतो, त्याचं नाव कॉलस आहे. कॉलस म्हणजे दिस इज द अनडिफरन्शिएटेड मास ऑफ सेल. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या असं लक्षात येईल की त्या प्रत्येक अनडिफरन्शिएटेड मासच्या नंतर त्याच्यापासून एक नवीन जीव तयार करता येतो, जो ट्रान्सफर करता येतो नंतर फील्डच्या मध्ये. ही एक टिश्यू कल्चर नावाची प्रक्रिया आहे. इट इज द मेथड इन विच द cells or tissues are grown on a nutrient medium in the aseptic controlled condition of light and temperature in the laboratory. And by this method, the micropropagation method, many plant leads are produced. Example is banana. त्याला उती संवर्धन असं म्हणतात. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण असेक्स्युअल आणि सेक्स्युअल मेथडच्या मध्ये मधला भाग क्रमांक 1 सेक्स्युअल मेथड असेक्स्युअल मेथड आपण पाहिला. त्याच्यामध्ये काही टाईप्स आपण पाहिले. त्याच्यामध्ये असेक्स्युअल म्हणजे जेनेटिकल आयडेंटिकल प्लांट निर्माण करणं. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की मॉर्फोलॉजिकल अँड जेनेटिकल आयडेंटिकल प्लांट, त्याला क्लोन्स असं म्हणतात. त्या असेक्स्युअल रिप्रोडक्शनचे काही प्रकार आहेत. त्याला आपण फ्रॅगमेंटेशन असं म्हणालो की मोठ्या प्लांटला आपोआप किंवा नॅचरली ब्रेकडाऊन किंवा आर्टिफिशियल ब्रेकडाऊन करून प्रत्येकापासून नवीन जीव तयार होतो. स्पायरोगारा, स्पॉन्जेस, इकानोडर्म्स. बडिंग मेथड पाहिली. ईस्टच्यामध्ये ते बर्ड्स मदर सेलवर तयार होतात, ते डिटॅच होऊन मग नवीन त्या ठिकाणी जीव निर्माण होतो. त्यानंतर बायनरी फिशन. अमिबा आपण पाहिला. त्या अमिबाच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम डिवाईड होतो आणि आपल्याला डॉटर सेल्स मिळतात. त्यानंतर स्पोर्स फॉर्मेशन आपण पाहिला. त्याच्यामध्ये आपल्याला झूस्पोर फॉर्मेशन झालेलं मिळालं. आणि या झूस्पोरच्या मध्ये हे काय आहेत, फ्लॅजिलेटेड आहेत, म्हणजे मोटाईल आहेत. एकीकडून दुसरीकडं फ्लॅजिलाच्या मदतीनं जाऊ शकतात. नीटमध्ये या चॅप्टरचा अंदाजे 3 ते 4 मार्कापर्यंतचं वेटेज आहे. शासनाने दिलेल्या नियमाच्या नुसार आपण सिलेबस पूर्ण करत आहोत. स्पोर्स निर्माण होतो क्लॅमोडोमोनासच्या मध्ये. साधारणपणे अशा प्रकारचं शैवाळ आहे. सहसा गोड्या पाण्याच्या मध्ये सापडणारं युनिसेल्युलर असणारं हे ऑर्गॅनिझम आहेत. त्यानंतर आपण पाहिलं पेनिसिलियम. त्याच्यामध्ये कोनिडिया फॉर्मेशन आपण पाहिलं. कोनिडिया आर नथिंग बट दीज आर द स्ट्रक्चर्स which are produced on the conidiophores. These are the beaded appearance. माळीसारखा ॲपिरन्स आहे. डिटॅच होऊन नवीन झाड निर्माण होऊ शकतं. त्यानंतर आहे काही झाडं पाहिली. ब्रायोफायलम, रनर, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट. त्यानंतर आपण पाहिलं की बर्ड्स इन हायड्रा, केम्युल्स इन स्पॉन्जेस एक्सेट्रा. त्यानंतर पाहिलं आपण व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. त्यालाच आपण असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन असं म्हणालो. झाडाचा भाग त्या ठिकाणी वापरला. नंबर 1 ची मेथड कटिंग. लहानसा प्लांट पार्टचा तुकडा और स्मॉल पीस ऑफ व्हिजिटेटिव्ह प्लांट पार्ट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट. त्याचे 2-3 प्रकार आपण पाहिले. स्टेम कटिंग, रोज किंवा बोगनविलिया. लीफ, सेन्सिव्हिएरा. रूट कटिंग, ब्लॅकबेरी. त्यानंतर ग्राफ्टिंग, की जुन्या खोडावर अंडरग्राऊंड किंवा जमिनीच्या वर आलेल्या स्टॉकच्या वर नवीन बड त्याच्यावर ग्राफ्ट करायचे. या मेथडला आपण ग्राफ्टिंग असं नाव दिलेलं आहे. की मेनी बर्ड्स कॅन बी ग्राफ्टेड ऑन वन स्टॉक. एक्झाम्पल ॲपल. त्यानंतर पियर आणि रोज त्याचे एक्झाम्पल पाहिले. देन द टिश्यू कल्चर. द टिश्यू कल्चर इज द मेथड वी नो दॅट द टिश्यूज आर सेल्स. दे कॅन बी ग्रोन on the nutrient medium in the aseptic controlled condition of light and temperature in the laboratory. And by micropropagation method, many plant leads are produced. Example is the banana. Now this is our chapter number 1. So we have started our the vegetative reproduction. Now in the next period we can study the sexual reproduction. Thank you.